پاکستان کے اسرائیل کے اسپتال پر حملے کی شدید مذمت۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں عالمی انسانی قانون اسپتالوں اور طبی عملے کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان اس اندھادھند ٹارگٹ کے خاتمے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسپتال پر حملہ غیر انسانی اور ناقابل دفاع ہے۔ عالمی برادری بمباری اور محاصرے کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے۔ جس استثناء کے ساتھ اسرائیل کارروائیاں کر رہا ہے اسے بھی ختم کرایا جائے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف بلاول بھٹو مریم نواز کی فلسطینی اسپتال پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی مذمت۔ شہباز شریف نے اظہار مذمت کرتے ہوئے اسپتال پر بمباری کو جنگی جرم اور اسرائیلی سفاکیت قرار دیا۔ نون لیگ نے اپنے ہی ترانے کے اجرا کی تقریب بھی منسوخ کر دی۔ مزید آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو ایفیڈرین کیس سے بری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کی عمر قید کی سزا کو کالعدم قرار دیتے ہوئے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی کیس میں بریت پر حنیف عباسی کو مبارکباد۔ ٹویٹر پیغام میں کہا، بریت دراصل اس جھوٹ سے بریت ہے جس کا سامنا قائد نواز شریف سے لے کر ان کا ساتھ دینے والے ہر مرد اور خاتون رہنما اور کارکنوں کو کئی برس تک کرنا پڑا، لیکن آخرکار سچ سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے عمل درآمد بینچز بنانے پر سوالات اٹھا دیے۔ استفسار کیا کہ قانون میں عمل درآمد بینچ کا کوئی تصور ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے اپنے ہی فیصلے پر عمل درآمد بینچ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا عمل درآمد بینچ اگر فیصلے پر عمل نہ کروا سکے تو ساتھی ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ عمل درآمد بینچز کا تصور بھارتی پریکٹس سے اخذ کیا گیا ہے۔ کئی بار عمل درآمد بینچز بنتے رہے ہیں۔ خصوصی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے درمیان سائیکل پر دلچسپ گفتگو۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ ہمارا بھائی اور کچھ نہیں مانگتا، بس ایک سائیکل مانگی ہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے کہا، چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل کیا موٹر سائیکل بھی دے دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو سوئمنگ پول کے علاوہ باقی سب کچھ مہیا کر دیں گے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے جواب پر عدالت میں قہقہے۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کا کہنا تھا سائیکل کا خیال رکھیے گا کہیں پنکچر نہ ہو جائے۔ مزید بات کریں گے عثمان بٹ سے۔ عثمان بٹ بتائے گا کیا ریمارک سامنے آئے؟ بالکل دلچسپ یہ مکالمہ تھا جو متعلقہ جج ہیں ابوالحسنات ذوالقرنین ان کا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی صحت کا جو ہے وہ خیال رکھا ہے، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ انہوں نے ایک ہی چیز مانگی ہے سائیکل، اور وہ ان کو مہیا کر دی جائے۔ جس پر جو متعلقہ جج ان کا کہنا تھا کہ سائیکل کیا ہم ان کو موٹر سائیکل بھی دے دیں گے، اور میں نے آپ کے لیے جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کے لیے جیل کی دیوار تک جو ہے وہ توڑوا دی تاکہ ان کو چہل قدمی میں جو ہے وہ کوئی مشکل درپیش نہ ہو، لیکن سیکیورٹی بھی ان کی ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سوئمنگ پول کے علاوہ ہم ان کو ہر سہولت جو ہے وہ میسر کریں گے۔ آپ نے سائیکل کا کہا تو میرا تو اگر بس کرے تو میں ان کو موٹر سائیکل بھی دے دوں، جس پر جو بھی وہاں پر جتنے بھی افراد تھے وہ ہنس پڑے۔ اور علیمہ خان نے ایک دفعہ پھر اصرار کیا کہ ان کی سائیکل گھر میں موجود ہے، آپ جیسے ہی اجازت دیں گے ہم ان کو سائیکل جو ہے وہ مہیا کر دیں گے۔ عثمان بٹ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سانحہ کارساز کراچی کو 16 برس بیت گئے لیکن زخم آج بھی نہیں بھرے۔ 18 اکتوبر 2007 کو سابق وزیر اعظم نے بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی پر شاہراہ فیصل کارساز کے مقام پر یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے جن میں 165 سے زائد افراد جاں بحق اور 600 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سانحے کے شہداء کی یاد میں تعزیتی جلسے اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات حمید سومرو کی اس رپورٹ میں۔ 18 اکتوبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کی جلا وطنی کے بعد وطن واپسی پر استقبال کے لیے چاروں صوبوں سے جیالوں کا سمندر شاہراہ فیصل پہنچا۔ جیالوں کے نعروں کے جواب دیتے ہوئے جیسے ہی بی بی کا قافلہ کارساز کے مقام پر پہنچا تو یکے بعد دیگرے 2 دھماکوں نے خوشیاں غم میں بدل دی۔ زخمیوں کی آہوں اور سسکیوں نے منظر ہی بدل دیا۔ سینکڑوں جیالوں نے اپنی قائد کو حفاظتی حصار میں لیا اور بے نظیر بھٹو کو بحفاظت بلاول ہاؤس پہنچایا۔ 18 اکتوبر کو بھی نشانہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، لیکن اس دن وہ محفوظ رہیں، لیکن پھر 27 دسمبر کو پنڈی میں ان کی شہادت ہوئی۔ جو قوتیں 18 اکتوبر کے واقعے میں ملوث ہیں انہی قوتوں نے
27 दिसंबर को मोहतरमा को शहीद भी किया था। साने को 16 बरस बीत गए, लेकिन जियालों के दिलों में इसका गम आज भी ताज़ा है। पीपुल्स पार्टी की जानिब से कारकुनों की याद में हर साल यादगार शोधा के मकाम पर तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें शहीद कारकुनों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। हमीद सुमरो, CNN कराची। गवादर ऑफ रोड रैली के पहले मरहले का बाकायदा आगाज हो गया। पहले मरहले में गवादर के 80 मकामी बाइकर्स के दरमियान मुकाबला हो रहा है। मोटर बाइक का ट्रैक 25 किलोमीटर साहिल समंदर के साथ सहराई इलाके पर मुश्तमिल है। मजीद जानते हैं शरीफ इब्राहिम से। गवादर ऑफ रोड रैली के बाइक्स रेस का इफ्तिताह हो गया। रैली का इफ्तिताह गवादर पोर्ट के चेयरमैन पसंद खान बुलेदी ने झंडा लहरा कर दिया। मोटर बाइक्स के लिए 25 किलोमीटर पर मुश्तमिल सहराई ट्रैक मुकर्रर किया गया है, जो कि साहिल समंदर के साथ साथ चलता है। रेस में 80 मकामी बाइक रेसर्स शामिल हैं। बाइक रेस के दूसरे मरहले में ट्रेल बाइक्स का रेस होगा, जिसमें 3 इंटरनेशनल बाइक्स शामिल होंगे। बाइक्स रेस के मुकाबले में देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ट्रैक पर मौजूद है। जी, पाकिस्तान के इसराइल के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आलमी इंसानी कानून अस्पतालों और तिब्बी अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। पाकिस्तान इस अंधाधुन टारगेट के खात्मे का मुतालबा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अस्पताल पर हमला गैर इंसानी और नाकाबिल दिफा है। आलमी बरादरी बमबारी और मुहासरे के खात्मे के लिए इक़दामात उठाए। जिस इस्तिस्ना के साथ इसराइल कार्रवाइयाँ कर रहा है उसे भी ख़त्म कराया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो मरियम नवाज़ की फ़लस्तीनी अस्पताल पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने इजहार मजम्मत करते हुए अस्पताल पर बमबारी को जंगी जुर्म और इसराइली सफाकियत करार दिया। नून लीग ने अपने ही तराने के इजरा की तकरीब भी मनसूख कर दी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन और चेयरमैन PTI की हमशीरा अलीमा खान के दरमियान साइकिल पर दिलचस्प गुफ्तगू। अलीमा खान का कहना था कि हमारा भाई और कुछ नहीं मांगता, बस एक साइकिल मांगी है। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा चेयरमैन PTI को साइकिल क्या मोटरसाइकिल भी दे देंगे। चेयरमैन PTI को स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के जवाब पर अदालत में कहकहे। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना था साइकिल का ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो जाए। मजीद बात करेंगे उस्मान भट्ट से। उस्मान भट्ट बताएगा क्या रिमार्क सामने आए। बिल्कुल इन लाइव दिलचस्प ये मुकालमा था जो मुतलका जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन उनका और चेयरमैन PTI की जो हमशीरा है अलीमा खान उनका। उन्होंने कहा कि हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमेशा अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखा है और मैं ये चाहती हूँ कि उन्होंने एक ही चीज़ मांगी है साइकिल और वो उनको मुहैया कर दी जाए। जिस पर जो मुतलका जज उनका कहना था कि साइकिल क्या हम उनको मोटरसाइकिल भी दे देंगे और मैंने आपके लिए जो चेयरमैन PTI उनके लिए जेल की दीवार तक जो है वो तोड़वा दी ताकि उनको चहलकदमी में जो है वो कोई मुश्किल दरपेश ना हो। लेकिन सिक्योरिटी भी उनकी हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। स्विमिंग पूल के अलावा हम उनको हर सहूलत जो है वो मुयसर करेंगे। आपने साइकिल का कहा तो मेरा तो अगर बस चले तो मैं उनको मोटरसाइकिल भी दे दूँ, जिस पर जो भी वहाँ पर जितने भी अफराद थे वो हंस पड़े। और अलीमा खान ने एक दफ़ा फिर इसरार किया कि उनकी साइकिल घर में मौजूद है, आप जैसे ही इजाज़त देंगे हम उनको साइकिल जो है वो मुहैया कर देंगे। उस्मान भट्ट आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सानेहा कारसाज कराची को 16 बरस बीत गए, लेकिन जख्म आज भी नहीं भरे। 18 अक्टूबर 2007 को साबिक वज़ीर आज़म ने बेनज़ीर भुट्टो की वतन वापसी पर शाहराह फैसल कारसाज के मकाम पर यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए, जिनमें 165 से ज़ायद अफराद जाम बहक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी की जानिब से सानहे के शहदा की याद में ताज़ियती जलसे और कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। तफसीलात हमीद सोमरू की इस रिपोर्ट में। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी के बाद वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए चारों सूबों से जियालों का समंदर शाहराह फैसल पहुंचा। जियालों के नारों के जवाब देते हुए जैसे ही बीबी का काफिला कारसाज के मकाम पर पहुंचा तो यके बाद दीगरे 2 धमाकों ने खुशियां गम में बदल दी। जख्मियों की आहों और सिसकियों ने मंजर ही बदल दिया। सैकड़ों जियालों ने अपनी कायद को हिफाजती हिस्सार में लिया और बेनज़ीर भुट्टो को बहिफाजत बिलावल हाउस पहुँचाया। 18 अक्टूबर को भी निशाना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन उस दिन वो महफूज रहीं। लेकिन फिर 27 दिसंबर को पिंडी में गए, उनकी शहादत हुई। जो कुव्वतें 18 अक्टूबर के वाक़े में मुलविस हैं, उन्हीं कुव्वतों ने
27 दिसंबर को मोहतरमा को शहीद भी किया था। साने को 16 बरस बीत गए, लेकिन जियालों के दिलों में इसका गम आज भी ताज़ा है। पीपुल्स पार्टी की जानिब से कारकुनों की याद में हर साल यादगार शोधा के मकाम पर तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें शहीद कारकुनों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। हमीद सुमरो, CNN कराची।